જો હજી આપે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો નીચે આપેલ સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો અને સાથે જ બાજુમાં દેખાતા બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો જેથી નવા વિડીયો અંગે નોટિફિકેશન મળતા રહેશે। આ વિડીયોમાં મતદાન દરમિયાન કરવાની કામગીરી તથા ઉદ્ભવતી ખાસ પરિસ્થિતિને કઈ રીતે સંભાળવી તે અંગે વિસ્તૃત જાણકારી મળશે। મતદાન શરૂ થતાં પહેલાં मतदान मथकना बीएलओ मतदान मथक पर आवी तेने आपवामां आवेली मतदार स्लीप पैकी वहेंचता वधी होय तेवी मतदार स्लीपनुं वितरण करवा मतदान मथकनी बहार बेसशे। उपरांत तेनी पासे कक्कावारी प्रमाणेनी मतदार यादी पण हशे जेथी मतदारनुं नाम शोधवामां ते मतदारोने मददरूप बनशे। मतदान शरू थતાં प्रिसाइडिंगनी डायरीमां मतदान शरू थयानी विगतो नोंधवानी रहेशे। जो मतदान मोडું શરૂ થયું હોય તો કારણ સાથે તેની વિગતો ડાયરીમાં નોંધવી। જો મતદાન શરૂ થયા અગાઉ ઈવીએમ બદલવાનું થયું હોય તો પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે મતદાન શરૂ થયા પહેલાં, મતદાન દરમિયાન અને મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ એકરારનામું ભરવાનું રહેશે। પ્રથમ એકરાર હાજર બધાને મોટેથી વાંચી સંભળાવી એજન્ટોની સહી લેવી। ત્યારબાદ મતદાનની ગુપ્તતા અંગે હાજર તમામને ચેતવણી આપવી। मार्क करेली मतदार यादी अने मतदार रजिस्टर 17 क एजेंटों ने बताववा। मतदान दरमियान मतदान अधिकारीओं ने मतदान कामगीरी योग्य रीते वहेंचणी करवामां आवे छे। आदर्श परिस्थिति में 3 मतदान अधिकारी कामगीरी विषे जाणीए। प्रथम मतदान अधिकारी मतदार यादी मार्क करेली कॉपीनो हवालो धरावशे, ते मतदारोनी ओळख करशे। बीजा मतदान अधिकारी रजिस्टर 17 क मां मतदारनो मतदार यादी मुजबनो अनुक्रम अने रजू करेल ओळख पुरावानी विगतो नोंधी तेनी सही मेळवशे तेमज अविलोप्य शाही वडे निशान करशे। उपरांत मतदारने मतदान कापली आपशे। त्रीजा मतदान अधिकारी मतदार पासेथी मतदान कापली मेळवी एकठी करशे, शाहीनु निशान चकासशे तेमज सीयू में बेलेट बटन दबावी मतदार ने मतदान करवा माटे मतकुटीर में मोकलशे। मतदारों मतदान मथक में क्रमानुसार अने नियंत्रित रीते प्रवेशे ते पण जोवुं जरूरी छे। सीनियर सिटीजन मतदार, विकलांग मतदार, बाळकने तेड़ीने आवेल महिला मतदार वगैरह ने अन्य मतदारों करता अग्रताक्रम आपो। बहेरा अने मूंगा मतदारों ने पण विशेष सवलत आपवी। मतकुटीर में जो बेलेट यूनिट बराबर काम करतुं न होय अथवा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एम लागे कि मतदान करवामां जरूर करता वधु समय लागे छे अथवा तो कोई चालाकी करे छे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मतकुटीर में प्रवेशवानी छूट छे। प्रिसाइडिंग ऑफिसरे मतकुटीर में मात्र ने मात्र मतदान एजेंटोनी हाजरी में ज प्रवेश करवो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तरीके तमारी जवाबदारी तटस्थ अने निष्पक्ष रीते चूंटणी थाय ते सुनिश्चित करवानी छे। प्रिसाइडिंग ऑफिसरे मतदाननी प्रक्रिया दरमियान जरूरी बाबतों प्रिसाइडिंगनी डायरी में नोंधती जवानी छे। मतदानना अंत सुधी आ डायरी भरवानी राह जोवानी जरूर नथी। खास परिस्थितिनी संभाळ। मतदान प्रक्रिया समये कोई खास परिस्थिति उद्भवी शके छे, जेम के तकरारी मत, सुप्रत करेल मत, अंध अने अशक्त मतदार, प्रोक्सी मतदार, प्रथम आंगળી विनानो मतदार, बंने हाथ में आंगળી विनानो मतदार, नानी वयनो मतदार, मतदाननी गुप्ततानो भंग, Z+ के SPG सिक्योरिटी वाला मतदार, EDC अथवा पोस्टल बेलेट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तरीके आवी खास स्थिति ने कई रीते संभाळशो ते जोईए। तकरारी मत। જ્યારે मतदारनी ओळख सामे प्रश्न ऊभो थाय त्यारे शुं करी शकाय? सौथी पहला शुं अवगणी शकाय ते जोईए। जो मतदारनी ओळख थई गई होय तो नाम, जाति, उमर, सरनामું जेवी कारकुनी भूलो अवगणवी तेमज एपिक नंबर में भूल होय तो ते अवगणवी। मतदान मथकनी मतदार यादी में नाम होय पण तेनी पासे अन्य विधानसभा क्षेत्रનું ओळखपत्र होय तो पण तेने मतदान करवा देवुं। पोलिंग एजंट मतदारनी ओळख सामे वांधो नोंधावी शके छे। आ माटे तेणे वांधो लेवा बदल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ₹2 फी जमा कराववानी रहेशे।
તે માટે તેને રસીદ પણ આપવામાં આવશે. આવા વાંધા માટે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે ક્રમાનુસાર તપાસ કરવી. જેના નામ સામે વાંધો લીધેલ છે તેને કેદની સજા થઈ શકે છે તે અંગે ચેતવો. તેનું નામ નમૂના 14માં તકરારી મતોની યાદીમાં નોંધો અને તેમાં મતદારની સહી કે અંગૂઠાનું નિશાન મેળવો. જો તેમ કરવાની ના પાડે તો તેને મત આપવા દેવો નહીં. વાંધો લેનાર એજન્ટને તેના સમર્થનમાં પુરાવા રજૂ કરવા કહેવું. જો તે તેમ કરી શકે નહીં તો તેણે લીધેલ વાંધો મંજૂર કરવો નહીં. જો તે પુરાવા રજૂ કરે તો તેની સામે મતદારને બચાવની તક આપવી. જો મતદાર પોતાની ઓળખ સાબિત કરી શકે તો તેને મત આપવા દેવો. જો ન કરી શકે તો તકરાર માની મતદાન કરવા ન દેવું અને તેને પોલીસને સોંપવો. હકીકતો તપાસવા સ્થાનિક વ્યક્તિઓની સહાય લઈ શકો છો. તકરાર સાબિત થાય તો વાંધો લેનારને તેની ફી પરત આપવી. જો એમ લાગે કે લીધેલ વાંધો અયોગ્ય છે તો ફી સરકાર પાસે જમા કરાવવી, તેને પરત આપવી નહીં. તેની નોંધ રસીદ બુક તથા સંબંધિત ફોર્મમાં કરવી. સુપ્રત કરેલ મત. જો કોઈ મતદાર મતદાન કરવા આવે ત્યારે માલુમ પડે કે તેના નામે મતદાન થઈ ગયેલ છે, પરંતુ તમામ આધારો ઉપરથી ખાતરી થાય કે આવેલ મતદાર જ ખરો મતદાર છે, ત્યારે આવા મતદારને સુપ્રત કરેલ મતપત્રથી મતદાન કરાવવામાં આવે છે. આ માટે આપેલ 20 સુપ્રત કરેલ મતપત્રો પૈકી એક મતપત્ર પાછળ સુપ્રત કરેલ મતપત્ર એમ લખીને મતદારને આપવું. ફોર્મ 17B સુપ્રત મત અંગે નોંધ કરી મતદારની સહી લેવી. મતદારે મત કુટીરમાં જઈને મતપત્રમાં એરો ક્રોસ રબર સ્ટેમ્પ વડે જે તે ઉમેદવારના નામ સામેની ખાલી જગ્યામાં એરોનું નિશાન કરીને મત આપવાનો રહેશે. મતદાર મતપત્રની ગડી વાળીને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરને આપશે. આવા તમામ મતપત્રોને નમૂના 17B સાથે નિયત કવરમાં સાચવી રાખવા. અંધ અને અશક્ત મતદાર. અંધ અને અશક્ત મતદારના કિસ્સામાં મતદાર ઈચ્છે તો તેને સાથીદારની મદદથી મતદાન કરવા દેવું. આવો સાથીદાર 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો હોવો જોઈએ. તેમજ તેણે મતદાન પૂર્વે મતદાનની ગુપ્તતા જાળવવા અંગે અને તેણે અન્ય કોઈ જગ્યાએ અન્ય વ્યક્તિના સાથીદાર તરીકે મતદાન કરેલ નથી તેવા એકરાર પર સહી કરવાની રહેશે. આવા તમામ કિસ્સાની નોંધ નમૂના 14A રાખવી. મતદાન સ્ટાફ આવા મતદારના સાથીદાર તરીકે કામગીરી બજાવી શકશે નહીં. પ્રથમ આંગળી વિનાના મતદાર. જો મતદાર ડાબા હાથની પ્રથમ આંગળી ધરાવતો ન હોય તો બીજી આંગળી પર નિશાન કરવું. જો વધુ આંગળી ન હોય તો અહીં બતાવેલ ક્રમ મુજબ આંગળી પર નિશાન કરવું. જો ડાબા હાથમાં કોઈ આંગળી ન હોય તો જમણા હાથની પ્રથમ આંગળી પર શાહીનું નિશાન કરવું. જો બંને હાથની એક પણ આંગળી ન હોય તો હાથના અગ્રભાગમાં નિશાની કરવી. નાની વયના મતદાર. જો મતદાર 18 વર્ષથી નીચેની વયનો દેખાતો હોય તો મતદાર યાદીમાં તપાસ કરી ખાતરી કર્યા બાદ મતદાર પાસેથી નમૂના 10માં વય અંગે એકરારનામું મેળવવું. આવા મતદારને જણાવવું કે જો તે ખોટું સોગંદનામું આપશે તો તેની સામે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 1950ની કલમ 31 હેઠળ શિક્ષાત્મક પગલાં લઈ શકાય છે. આવા મતદારની યાદી નમૂના 11ના ભાગ 1માં બનાવવાની રહેશે.
જો આવો મતદાર આમ કરવાની ના પાડે અને મતદાન કર્યા વગર પાછો ફરે તો તેની યાદી નમૂના 11ના ભાગ 2માં રાખવી. પ્રોક્સી મતદાર. ક્લાસિફાઈડ સર્વિસ મતદાતા દ્વારા તેના પ્રોક્સીને મોકલી મતદાન કરવાની જોગવાઈ છે. જો આપના વિભાગમાં આવા મતદાર હશે તો તેની યાદી આપને આપેલી હશે. પ્રોક્સી મતદાર કેટલાક અપવાદ સિવાય સામાન્ય મતદાર જેમ જ મતદાનની કાર્યવાહીને અનુસરશે. મતદાર રજિસ્ટર 17A CSVનો અનુક્રમ લખાશે. અવિલોપ્ય શાહીનું નિશાન ડાબા હાથની મધ્ય આંગળી પર કરવામાં આવશે, જેથી તે પોતાનો મત આપે ત્યારે પ્રથમ આંગળી નિશાન કરવા માટે પ્રાપ્ય રહે. Z+ કે SPG સિક્યોરિટીવાળા મતદાર. Z+ કે SPG સિક્યોરિટી ધરાવતા મહાનુભાવો સિવાય એક પણ મતદાર સિક્યોરિટી સાથે મતદાન મથકમાં પ્રવેશી શકશે નહીં. Z+ કે SPG સુરક્ષાકર્મીને પણ સાદા કપડામાં અને હથિયાર દેખાય નહીં તે રીતે પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવશે. અન્ય ખાસ પરિસ્થિતિની સંભાળ. જે મતદારનું નામ ASD યાદીમાં હોય તેને મતદાન કરવા દેતા પહેલાં સંપૂર્ણપણે ઓળખ સ્થાપિત કરવી. જો કોઈ મતદાર મતદાનની ગુપ્તતા ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને ચેતવણી આપવી. ચેતવણી આપ્યા બાદ પણ તે ન માને તો મતદાર કાપલી પરત લઈ મત આપવા દેવો નહીં. મતદાર રજિસ્ટર 17A આ અંગે નોંધ કરી પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે સહી કરવી અને પ્રિસાઇડિંગની ડાયરીમાં પણ તેની નોંધ કરવી. જો મત આપતા પૂર્વેની તમામ કાર્યવાહી થઈ ગયા બાદ કોઈ મતદાર મત ન આપવાનો નિર્ણય લે તો તેને નોટા એટલે કે નન ઓફ ધી અબવ વિકલ્પ અંગે જાણકારી આપવી. ચૂંટણી ફરજ પરના કર્મચારી પોતાનો મત પોસ્ટલ બેલેટ અથવા EDC એટલે કે ચૂંટણી ફરજ પ્રમાણપત્રથી આપી શકે છે. જો ચૂંટણી ફરજ પર રહેલ કર્મચારી અન્ય મતક્ષેત્રમાં ફરજ પર હોય તો પોતાનો મત પોસ્ટલ બેલેટથી આપી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં મતદાનની અગાઉ ચૂંટણી પંચ દ્વારા પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવાની સગવડતા ઊભી કરાઈ છે. કેટલાક કિસ્સામાં કર્મચારી પોતાના જ મતક્ષેત્રમાં અન્ય મતદાન મથક પર ફરજ પર હોય છે. આવા કર્મચારી EDC વડે પોતાનું મત તે જે મતદાન મથક પર ફરજ બજાવે છે ત્યાં આપી શકે છે. કોઈ કર્મચારી કોઈપણ મતદાન મથક પર ફરજ પર ન મુકાયા હોય અથવા તો તેને EDC ઇસ્યુ કર્યા બાદ તેમને કોઈ ફરજ સોંપાયેલ ન હોય તો પણ તે મતદાનના દિવસે EDCની મદદથી પોતાના મતદાન મથક સિવાયના અન્ય મતદાન મથક પર પોતાનો મત આપી શકે છે. પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર આવા મતદાર પાસેથી EDC એટલે કે ચૂંટણી ફરજ પ્રમાણપત્ર મેળવી મતદાન કરવા દેશે અને તેની નોંધ 17A, 17C અને પ્રિસાઇડિંગની ડાયરીમાં કરશે. મતદાન મુલતવી કે બંધ રાખવું. પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરને કેટલાક ખાસ કિસ્સામાં મતદાન મુલતવી રાખવાનો અધિકાર છે. કોઈ મુશ્કેલીને લીધે પોલિંગ સ્ટાફ હાજર ન થઈ શકે, કુદરતી આપત્તિ જેવી કે પૂર, ભારે હિમવર્ષા કે તીવ્ર વાવાઝોડું, જરૂરી ચૂંટણી સાહિત્ય જેવા કે EVM, મતદાર યાદીની માર્ક કોપી વગેરે ન મળી શકે અથવા તો નુકસાન પામે, મતદાન મથકની નજીક તંગ પરિસ્થિતિ જેવી કે હુલ્લડ કે રમખાણ જેને પોલીસ રોકી ન શકે. ચૂંટણી આયોગના નિયમ મુજબ મતદાન જો નિશ્ચિત સમયથી 2 કલાકમાં શરૂ ન થઈ શકે તો તે આપોઆપ સ્થગિત થાય છે. આવી પરિસ્થિતિની જાણકારી તરત જ ચૂંટણી અધિકારીને તમામ તથ્યો સાથે આપવી અને ત્યાં ઉપસ્થિત તમામને જાણકારી આપવી કે મતદાન માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા નવી તારીખ આપવામાં આવશે. EVM તથા અન્ય તમામ સામગ્રી પોલિંગ એજન્ટની હાજરીમાં સીલ કરીને સુરક્ષિત જગ્યાએ મૂકવી. ફરીથી મતદાન થવાના સંજોગોમાં એવા મતદાર જ મત આપી શકશે જેણે અગાઉ મતદાન સ્થગિત થતાં પહેલાં મત આપેલ ન હોય. આ માટે ચૂંટણી અધિકારી નિશાનીવાળી મતદાર યાદી અને મતદાર રજિસ્ટર 17K આપશે જેમાં અગાઉ થયેલ મતદાન નોંધેલ હશે.
સાથે નવું વોટિંગ મશીન પણ આપવામાં આવશે. ચૂંટણી અમાન્ય જાહેર કરવી. ચૂંટણી ત્યારે અમાન્ય ગણાય છે જ્યારે ચૂંટણી પંચ ચૂંટણીને અમાન્ય જાહેર કરીને મતદાન માટે નવી તારીખ જાહેર કરે છે. આવું ત્યારે બને છે જ્યારે વોટિંગ મશીનને ગેરકાયદેસર રીતે છીનવી લેવાયું હોય, ઈવીએમમાં કોઈ ખરાબી આવે કે કોઈ જાણીબૂજીને તેને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય, ઈવીએમમાં કોઈ ખામી સર્જાવાથી મતદાન અટકી પડ્યું હોય, મતદાન મથક કબજે કરાયું હોય. જો આવી રીતે કોઈ મતદાન મથકને કબજે કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો તરત જ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે સીયુનું ક્લોઝ બટન દબાવી પોલીસને બોલાવી લેવી. ક્લોઝ બટન દબાવી દેવાથી હવે તેમાં કોઈ મત ઉમેરી શકાશે નહીં. આ અંગે ચૂંટણી અધિકારીને તરત જ સૂચિત કરો. સાથે ચૂંટણી પંચને પણ સૂચિત કરવાનું હોય છે. ચૂંટણી પંચ પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ મતદાન સ્થગિત કરી શકે છે. જો ચૂંટણી પંચને એમ લાગે કે પડેલ મતોમાં કોઈ છેડછાડ થઈ નથી તો સ્થગિત થયા પહેલાંનું મતદાન માન્ય રખાય છે. અન્યથા નવા મતદાનની નવી તારીખ આપવામાં આવે છે, જેમાં તમામ મતદારોને ફરીથી મત આપવાનો થાય છે. પરંતુ આ વખતે મતદારોની ડાબા હાથની મધ્ય આંગળી પર અવિલોપ્ય શાહીનું નિશાન કરાય છે.